ପରେ जने आसुचंती जहाँ भी हऊ किंतु प्रभु आमको अनुग्रह करी समय सुजोग आमको देइछंती तांको चरण तले बसिबा पाए तांकर वाक्यर किछि आलोचना करबा पाए आमने समस्ते ध्यान सहित बसिबा प्रभु निश्चिंत भाव रे आज आमनकर सहित से कथाबार्ता हेबे अनेक भौणी माने अछंती किंतु ए मीटिंग को जॉइन करबा पाए से माने अवहेला किंतु प्रभु अनुग्रह करी आमको देई नांती गत दिन मानकर आमे सुनुथिलु प्रभुଙ୍କର दास कहथिले जदि आमे किछि किछि उपासना को स्किप करूछु माने जानन्तु जे आमे कोन धीरे धीरे बैकस्लेट हेबाटा आरंभ कलुनी आम पाखे समय अछि सुजोग अछि नेटवर्क अछि मोबाइल अछि प्रभु बहुत सुंदर भाव रे आमनकर टेक्नोलोजी को डेवलप करिसेंती नुआ आधुनिक सरंजाम गुडी को से आमनको देइछंती आमे घरे बसी प्रभुଙ୍କର उपस्थिति रे सहभागिता रे आमे आसी पारुछु ए जाको को जदि आमे अवहेला करूछु आमे धीरे धीरे पछ घुंचा होछु तेणु से सब विषय प्रति ध्यान देबा और प्रिय भौणी माने आमे निज निज को प्रभुଙ୍କ ठारे समर्पण करबा केवल मु आज आपण मानकर सहित कथा हेबाकु चाहे आमे प्रलोभन कि प्रकार उद्धार पाई परबा आमे प्रलोभन कि प्रकार रक्षा पाई परबा प्रलोभित समस्ते हुंती प्रलोभन समस्तଙ୍କ जीवन रे आसे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जीवन रे मध्य प्रलोभन आसीथिला किंतु से प्रलोभन रे से पड़ी जाई नथिले किंतु आदम हवाଙ୍କ जीवन रे जो समय प्रलोभन आसुची से माने पड़ी जाउछंती प्रिय भौणी माने आज आमको प्रलोभन रक्षा पाइबार अच्छी ताहले माने प्रार्थना रे उपवास रे प्रत्येक समय आमको लागी रहिबार आवश्यकता रही तेणु आपण मानक मु कहबाको चाहे आपण मान ए वाक्य द्वारा साहाय्य पाइबे अनेक समय भाबुथुए मु गत दिन मानकर ए प्रकार प्रलोभित होनथिले छोटिया छोटिया कथा रे मु रागी जाउनथिले छोटिया छोटिया विषय रे मु चिड़चिड़ा होनथिले छोटिया छोटिया कथा रे मु काको जवाब दउनथिले मात्र ए दिन मानकर काहे के प्रकार होछि मु प्रलोभित हो जाउची कार मेकअप देखले मते भी टिके इच्छा होची मु से मेकअप गुडी को छाड़ी देथिले एबे मते भी टिके इच्छा होची काश मु भी टिके डार्क डार्क लिपस्टिक लगाई थांती आए मु भी टिके करि थांती ए सब हमें प्रलोभित हो जाउची अन्य मान को देखले कार साड़ी देखले काश मोर भी सेंती हेई थांता की कार सैंडल देखले काश मोर भी सेंती हेई थांता की का ए प्रकार आम अनेक समय विभिन्न प्रकार विषय गुडी करे आमे प्रलोभित हो जाउछु आमनकर चक्षु को आमे एमती करी रखिछु जे जहा देखले आमे प्रलोभित हो जाउछु ए सब रु आमे केमती उद्धार पाई पारबा प्रिय भौणी माने आज मु आपण मानको सेई विषय कहबाको चाहे वाक्य रु आपण मानको कहबाको चाहे आमे केमती से सब विषय रु आमे उद्धार पाई पारबा लेखा गला माथ्यू 26:41 रे परीक्षारे जेपरी न पड़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल नेटवर्क टिके दुर्बल अच्छी तो अन्य के पढ़ले भी भल हम कहीं ब्रेक हे आसुची आवाज तेणु ए स्थान आमे देखुछु परीक्षा रे जेपरी न पड़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल प्रिय भौणी माने परीक्षा प्रलोभन समस्त जीवन रे आसब प्रभु जीशु ख्रीस्ट मध्य सर्वत्र भावे परीक्षित होते जो समय आम एवरी 4 अध्याय देखु से आमे जेंती प्रलोभित होचु आमे जेंती टेम्पटेड होचु से मध्य सब प्रकार विषय प्रलोभित होते फरक कौन जीशु आउ मो मध्य जीशु से परीक्षा से प्रलोभन रे पड़िले नहीं आमे मध्य जदि चाहूचु परीक्षा प्रलोभन रे न पड़िबा पई ताहेले जागी रही प्रार्थना करिबार आवश्यकता रही आज आम छोटिया छोटिया विषय रे पाप रे पड़ी जाउचु कहीं ना आमर प्रार्थना वेदी आज बिगड़ी जाइछि आमे प्रार्थना करूना तेणु आमे छोटिया छोटिया विषय गुडी करे आमे पड़ी जाउचु प्रिय भौणी माने मु कहबाको चाहे आपण जदि प्रलोभन रे प्रलोभित हेबा पे चाहंती नहीं ताहले गोटे विषय करंतु आपण प्रार्थना करंतु आपणकर प्रार्थनार वेदी को सजाड़ू जागी रही प्रार्थना करंतु प्रार्थना जीवन रे सही पड़ंतु नहीं प्रार्थना जीवन रे शिथिलता न आसु आपण कोन आत्मिक भाव रे रोगाक्रांत हो जाई नांती तो निजको टिके चिंता टेस्ट करंतु
आज मते प्रार्थना करबा इच्छा लागु नै, बाइबल पढ़वा इच्छा लागु नै, आराधना करबा इच्छा लागु नै, केते बेले इच्छा लागु नै, हमको खाइबा पाई केते बेले इच्छा लागु नै प्रिय भौणी माने। जो समय देह खराब थिबा नै, मोर पार्टी पिता पिता लागुची, कुटा खाइले मध्ये मते टेस्ट लागु नै, मु खाइबी नै। जो समय देह असुस्थता होची हमको खाइबा पे इच्छा हो नाही, सेही प्रकार आत्मिक जीवन रे जो समय आमे रोगाक्रांत हो जाइछु, से समय हमको प्रार्थना करबा इच्छा हो नाही, प्रार्थना जीवा को इच्छा हो नाही, सहभागिता को जीवा को इच्छा हो नाही। सेही समय रे ही आमे अनेक परीक्षा प्रलोभन रे पड़ी जाई थाउ। तेनु प्रिय भौणी माने आमे हमको खाइबा को इच्छा न लागले मध्ये हमको शरीर रे बळ पाउ बोले आमे जंते जबरदस्ती खाउताउ, अनेक समय हमको इच्छा न लागले मध्ये आमे प्रार्थना रे बसबार आवश्यकता रही, प्रार्थना करबार आवश्यकता रही। आंठू भांगी प्रार्थना करबा पे कष्ट लागले नाई आंठू बथा होची भाबुचंती, सोई किना प्रार्थना करंतु, बसी किना प्रार्थना करंतु, बाथरूम रे प्रार्थना करंतु, किंतु प्रार्थना करबाटा बंद करंतु नै। प्रार्थना जीवन रे प्रत्येक समय रे जागी रहंतु, जद्वारा कि आपण अनेक गुडिये प्रलोभन रो आमे रक्षा पाई परबा। मु काहे कि छोटा छोटा विषय रे पड़ी जाउची, मो स्वामी टिके मते कोन कहले मु काहे कि चिड़चिड़ी हे जाउची, मोर सासू टिके कोन कहितले मु काहे कि चिड़चिड़ा होची, काहे कि होचु, कारण आमानकर आत्मिक जीवन हमर प्रार्थना जीवन रे आमे जागी ना हु प्रिय भौणी माने। मु पुनर्बार आज आपण मानकु कहबा को चाहे प्रभु यीशु ख्रिस्टन को नाम रे आपणकर प्रार्थना जीवन को मात्र हमको पढ़वा पे हेबो नै, केतेबेले आमे पढ़िबा नै, जो समय आमे प्रार्थना रे जागी रहिबा। प्रिय भौणी माने प्रभु यीशु ख्रिस्टन जीवन रे मध्ये अनेक परीक्षा अनेक प्रलोभन आसला, किंतु से काहेकि पढ़िले नै। एवरी 5 और 7 रे लेखा गला, पढ़ंतु। जे ताहांको मृत्युरु रक्षा करबाकू समर्थ, ताहांको निकटरे से अपना पार्थिव जीवन रे थिबा समय रे प्रबल आर्तनाद ओ अश्रु सहकारे प्रार्थना ओ विनती उत्सर्ग करिथिले, आ उत्तर स्वरूपे आशंकार रक्षा पाई। जे तांको मृत्युरु रक्षा करबाकू समर्थ, प्रभु ही पिता परमेश्वर ही समर्थ जे कि आमनको मृत्युरु रक्षा करिवे। कारण पापर वेतन मृत्यु, आमे जदि पाप करूछु ताहले आमे पाप आमे मृत। प्रिय भौणी माने आमर वेतन कोन, पापर दरमा कोन, मृत्यु। आउ सेही मृत्युरु रक्षा करबा पे एकमात्र सामर्थ्यवान परमेश्वर हेले आमर परमेश्वर। आउ से मृत्युरु रक्षा पाइबा पई हेले आमे का निकट को जीवार अछि, से परमेश्वर को निकट को, से पिता को निकट को जाई कहबार अछि, प्रभु मु एई पाप रे पड़ी जाउची, मु एई टेम्पटेशन रे मु पड़ी जाउची, मु फेसबुक अनेक समय रे स्क्रॉल करबी नाही, व्हाट्सएप रे ऑनलाइन रे अनेक समय रहबी नाही, रील्स गुडी को देखबी नाही बोले मध्ये प्रभु मु प्रलोभित हे जाउची। केंती प्रभु यीशु ख्रिस्ट मध्ये जाई प्रबल आर्तनाद सहित अश्रुपात सहित प्रार्थना करूछंती, आउ से रक्षा पाइले। प्रिय भौणी मान काहेकि से कांदुचंती, 4टा जाक सुसमाचार रे एटा लेखा गला नाही, मात्र एवरी पुस्तक रे लेखक सॉरी प्रकाशन पाई लेखुचंती, से प्रबल आर्तनाद सहित अश्रुपात सहित प्रार्थना और विनती करी आशंकार से रक्षा पाउथिले। प्रिय भौणी माने आमको मध्ये रक्षा पाइबार अछि, गोटे विषय केवल आमे प्रार्थना रे जागी रहबा, आउ अनेक गुडिये प्रलोभन रो माने रक्षा पाइबा। आज मु कहबा को चाहे आपण मानकु, प्रभु साहाय्य करंतु जे आमे अनेक गुडिये पापरु अनेक गुडिये प्रलोभन रो आमे रक्षा पाइबा। आमे समस्त जानिछु आमानकर आदि माता होबा से कि प्रकार पापरे पड़ी गले, प्रलोभित होई किना पापरे पड़ी गले। एबे जे आज जे मध्य आमको कहउचंती कि ना तुमे माने पाप करिछ, तुमे फल देलारु आमे खाइलु बोली कहउचंती। प्रिय भौणी माने से दुर्नाम को आज आमे दूर करबा, आमे प्रार्थना रे जागी रहबा, जो द्वारा कि आम जीवन रु से दुर्नाम को दूर होबा। आमे प्रलोभित हेबु नै, आमे प्रवंचित हेबु नै, कारण आमे नूतन नियम रो जुगर महिला माने अटु। आमर प्रार्थनार वेदी को आमे सजाड़ी रखिअछु, जे प्रकार परीक्षा आसु प्रलोभन आसु आमे केबे मध्ये प्रलोभित हबु नै, आमे से परीक्षा रे आमे केबे मध्ये पड़िबु नै। ए प्रकार माने विश्वास रे माने प्रत्येक समय सुदृढ़ रहिबा, आमानकर प्रार्थनार वेदी को प्रत्येक समय रे माने सजाड़िबा। प्रिय भौणी आउ गोटे विषय, प्रथम कोरिन्थियो 9:27 रे लेखा गला,
ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବଶରେ ଦାସ କରି ରଖୁଅଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଟା କର ନାହିଁ, ସେଟା କର, ଏମିତି ରୁହ, ଏଟା ପିନ୍ଧ, ଏଟା ଖାଅ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଯଦି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତେଣୁ ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଦାସ କରି ବଶରେ ରଖିଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ଶରୀର ଯାହା ମାଗୁଛି ଆମେ ତାହା ଦେବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀର ସବୁଦିନ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ ମାଗେ, ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତତେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆମେ ଉପବାସରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ଶରୀରକୁ ନିଜର ବଶରେ ରଖିବାର, ଶରୀର ଆମର ଶରୀର ବଶରେ ଆମେ ନ ଚାଲୁ, ଆମର ବଶରେ ଶରୀର ଚାଲୁ। ନାଇଁ ମତେ ସକାଳେ ଶୋଇ ଉଠିଲେ ବେଡ୍ ଟି ଦରକାର, ଚା ନ ପିଇଲେ ତ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥାଇଲା ପରି ଲାଗିବ। କାର ବଶରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ? ଶରୀରର ବଶରେ ଚାଲୁଛୁ। ମାତ୍ର ସେଇ ଶରୀରର ବଶରେ ଆମେ ନ ଚାଲି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଆମର ବଶରେ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଶରୀର ଯାହା ମାଗୁଛି ଆମେ ତାହା ଦେବା ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଅନେକ ସମୟରେ କହିବ, ନାଇଁ ତତେ ସେଟା ଏକା ପିନ୍ଧିଲେ ତତେ ବଢିଆ ମାନବ, ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ହେବ ସେ କହୁଥିବ। ସେ ସମୟରେ କହିବାର ଅଛି, ମୋର ଶରୀର ମୋର ବଶରେ ଅଛି, ମୋ ଶରୀରର ବଶରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶରୀର ଯାହା ଖାଇବାଟା ମାଗିଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବାଟା ମାଗିଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବାଟା, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି, ତାକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାରୁ ଆଇଲେ ଏକା ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରୁ ଆମେ ନିଜକୁ କଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଶରୀରକୁ ଦାସ କରି ବସରେ ରଖିବାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବୁ ବୋଲେ ତୁଇ ପାରବୁ କି? ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦିନ ସକାଳେ ଶୋଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ଭୋକ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ? ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ ସକାଳ ଭୋକ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁନଥିବୁ ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ବ୍ରଶ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ, ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇକିନା ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ଆମେ ବ୍ରଶ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଏ ଶରୀରକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜି ମତେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବସରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଏ କାମ ଟିକେ ସରିଯାଉ ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ପେଜ ବାଇବଲ ପଢିଲା ପରେ ଖାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? ସେମିତି କରି ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବସରେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଏ ଶରୀରର ବସରେ ଆମକୁ ଚାଲବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବସରେ ରଖୁଛି। ବସରେ ରଖିବାଟା ମାନେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା, ତାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ନ ଦେବାଟା ହେଲା ତାକୁ ବସରେ ରଖିବାଟା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମେ ବସରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମର ପାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସରେ ରଖି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ମାଗୁଛି ଏ ଜୀଭ, ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ, ଟେଷ୍ଟି ବିଷୟ ଗୁଡିକ, ସେ ସବୁରୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବସରେ ରଖିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆମେ ବେଶୀ କଣ ହେବା ନାଇଁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି ହେବା ନାଇଁ। ଆମର ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ହୁଏ, ଯେତିକି ଖାଇବାଟା ବଳିଥିବ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ ଯାକ ନା ରାତିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସବୁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସାଇଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବାହାନ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏମିତି ଥିଲୁ, ଏବେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛୁ? ପିଲା ଟକି ଯେତିକି ଛାଡିଥିବେ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଖାଇ ସବୁ ବେଶୀ ମୋଟା ରୋଟା ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଯେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତିକି ଦେବା, ଆଉ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବସରେ ରଖିବା, ଆମେ ଫିଟ୍ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆମକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଓଜନ ବେଶୀ ବଢିଯିବ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅସୁବିଧା ହବ, ବସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଉଠିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବସରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଦେଖେ, ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇରା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ତେଲ ମସଲା ଗୁଡିକକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ କେତେଦିନ ମୁଁ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବି ନାହିଁ, ବାହାରେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଉଛି 10ଟା 12ଟା ପୁରୀ,
30ଟା 40ଟା ଲାଗ ମତେ କେକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛି ତ ମୋର ପାଟିକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖିବି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଭାଇ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବଶରେ ରଖବା। କଷ୍ଟ ଦେଇ ଉପବାସ କରିବାଟା କଣ କଷ୍ଟ ଅଟେ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆଜି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଆମେ ହଁ ବୋଲି କହିଦଉ। ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ହଁ ଯିବା। ମ୍ୟାରେଜ କୁ ଯିବା, ଯିବା। ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ନାଇଁ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉ। ମତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କେ ଡାକିଲେ ତ ନ ଗଲେ ସେ ଖରାପ ଭାବେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନାହିଁ କହିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୁଆଡେ ନାହିଁ ଆମେ ସିଆଡେ ଆମେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମା ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ବି ଆମେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେ ଯୋଉଟା ଦେଲା ଆମେ ଖାଇଦେବୁ, ଯେ ଯୁଆଡେ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିବେ ଯେ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ। ଆମେ ଦେଖୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବୁ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପରି ରୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦି ହେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ପାଇଁ ଆଇଲି, ନ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଛି ଛି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଆମର ଭିତରେ ଏତିକି ସାହସ ଥିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମନା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ଅଛି ଭଲ କାମ ପାଇଁ। ଆମର ଘରେ ଚିନି ମାଗି ଆଇଲେ ଚିନି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବା, ସେ ନାଇଁ ବୋଲିବାଟା ଆମେ କହୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋଉ କାମ ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ କଲେଜରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପଢୁଥିଲି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ କହୁଥିଲେ କି ଚାଲ ଆମ ଘରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମତି ଫିଲ୍ମ ଯାକ ଆଣିକିନା ଲଗେଇକିନା ଆମର ଘରେ ଦେଖିବା। କେହି ନାହାନ୍ତି ବାପା, ତୁମମାନେ ଦେଖ, ମୁଇଁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ନାଇଁ କହିଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନେକ ଜଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୋ ସହିତ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକଲା ଗଲି, ଏକଲା ଆଇଲି। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି କର, ମାତ୍ର ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗୌରବର ବିଷୟ। ମୁଁ କଣ କରୁଛି ସେଟାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଏବେ ଆମର ଅନେକ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ବାଇବଲ ବାହାରେ ରୀତିନୀତି ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ରୁହେ, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ହୁଏ। ସେ ଆଜିକାଲି ଯେ ଏମତି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଲା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାଧା ଦଉଛି, ତାହେଲେ ନାହିଁ କହିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ଯୁବା ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ 1:8 ଯୁବା ମାନେ 17-18 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ମନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ଆମ ନିଜ ଦେଶରେ ଅଛୁ, ନିଜର ଘରେ ଅଛୁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ନାହିଁ କହିବା, ସେମାନେ ହୁଏତ ଦୁଃଖ କରିପାରନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନାହିଁ କହିବାର ଅଛି। ପଢିଦେବା ଆମେ ସେଟା। ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏ ହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତିକି ନିବେଦନ କଲା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ନପୁଂସକାଧିପତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦାନିଏଲକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟାର ପାତ୍ର କଲେ। ହଁ, ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ନାହିଁ କହିବାର ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରୁଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଟାକୁ ନାହିଁ କହିବାଟା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅହରି ଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାପରେ ପଡି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନାହିଁ କହିବା ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ ଥିବ, ଆମକୁ ଅଲଗା ଆଡେ ଯାଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ କହିଲା ନାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ କୋଉ ବିଷୟକୁ ହଁ କହିବା ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନାହିଁ କହିବା। ତ ଆମେ ନାହିଁ ଯଦି କହୁଛୁ, ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ସାହସକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଆଉ जो आमे जेबे नाही कहबा देखबा जो समय रे हमर दानिएल मध्य सॉरी मर्दकीय मध्य नाही कहथिले समस्ते मुंडिया मारुछंती मात्र से नाइ मु मोर परमेश्वर को छडा कहा सम्मुख रे मु मोर मस्तक को लुहाई पारबे नाही केवल परमेश्वर को ठारे ही मोर मस्तक को मु लुहाई तुमे समस्ते मुंडिया मार मात्र आमे मुंडिया मारबु नाही सद्रक मेषक अबेदनग मध्य कहले नाइ आमे झुकबु नाही केवल प्रभु को सामने रे आमे झुकबु कारण तुम देवता मान को पूजा करबा आमर नाही कि को राजा को मध्य आमे पूजा करबु नाही केवल आमर सत्य जीवित परमेश्वर को रे आमे उपासना कर आमे नाही कहबा अनेक समय आम पुओ झिया मान को विभिन्न प्रकार विषय डाकते एबे विभिन्न प्रकार पूजा पूर्वणी गुड़ी को आसो आमन को अनेक जन चांदा मागवा पाइबे नहीं ए पूजा पे दान दियो से पूजा पे दान नहीं आमर दान सामाजिक कार्य रे आमे देई परबा किंतु अनेक पूजा पूर्वाणी को आमे देबु नहीं जो समय मोर झियो ट्यूशन जाउथिला से समय रे तांको स्कूल रे गोटे तांको ट्यूशन रे गोटे पूजा पाई पैसा मागे ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଯଦି ଅଲଗା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ସେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଟ୍ୟୁସନ ରେ ହିଁ ମୋର ପୁଅ ବି ଯାଇ ପଢୁଛି ସେ ଆଉ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଥରେ ସାହସ କରି ନାହିଁ କହିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମାଗବେ ନାହିଁ ସେଇ ସାହସ ଆମେ ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଯେବେ ଆମେ ସାହସ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଏ ବିଷୟ ଏମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ନାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନାଇଁ କହୁଛୁ ଏବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆଉ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ନାଇଁ ଏମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବା କି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବାଟା ଶିଖିବା ଆମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବଶରେ ରଖିବା ଆଉ ନାହିଁ କହିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଧାଇବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:11 କିନ୍ତୁ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତରୁ ପଳାୟନ କରି ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତରୁ ପଳାୟନ କରି ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ ଆମକୁ ଧାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଅନେକ ପାପ ଅଛି ଯୋଉଠାରେ କି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ସେଇ ପାପରେ ଆମେ ପଡିଯିବା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏ ପାପରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଗଲା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ ଯଦି କାଳର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଭିଳାଷରୁ ପଢ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ ତେବେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯୁବା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉଛୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକ ଅନେକ ଦେଖାଯାଉଛି କିଏ ଅନଲାଇନ ରେ କିଏ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲା ବାଇ କରିଦେଲା ସେ ଗୋଟେ ହାଇ ବାଇ ରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠୁଛୁ ଯେ ଇଭେନ ଆମର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ
आपनको सामना करने पड़ो से समय मु आपण मानकु कहूची जो समय देखुचंती सेंती किछि भाबरे आपण प्रलोभित होचंती सेंती किछि किछि जदि आपनको का विषय रे लागुची आपनको स्वामी को छड़ा से समय तांकर सहित संपर्क को कट करंतु तांकर सहित बेसी कथाबार्ता हुंतु नै तांकर सहित बेसी हालो हाय करंतु नै तांको थारु दूर रे रुहंतु नाई मुई प्रार्थना करबी आउ से भाई संगे रहिबी से भाई को प्रेस द लॉर्ड मध्य करंतु नै मु कहबाकू चाहे अनेक जन ए प्रकार प्रलोभित हेई जांती आमे अनेक जन भाबो खास मोर स्वामी आंकर परि थांते कि बोली को पड़िसा घर स्वामी को देखि आमे बसी भाबा नै प्रिय भौणी माने सेंती चिंता आसुची सांगे सांगे से चिंता रु पलायन करंतु कारण ए सब विषय गुड़िक हुए ए सब विषय रु आमे केंती रखिया पाइबा जो समय आमे धाइबा आमे धाइले आका ए सब चिंता रु ए सब प्रलोभन रु आमे रक्षा पाई पारबा अनेक जन चैटिंग करंती निज स्वामी को छड़ा अन्य सहित आमे काहे कि चैट अपोजिट सेक्स सहित आमे बेसी कथाबार्ता मध्य हेबा नै सेमानकर सहित आमे दूरता रक्षा करबा आम आम मंडली रे आमे समस्त जे प्रकार गोटे परिवार सदृश अछु तो समस्त सहित आमे हाथ मिसाउछु सब करूछु मात्र से हाथ मिसाइबा भितरे मध्ये आपण मानकु जदी कार सोर्स आपण मानकु भल लागु नै ताले नेक्स्ट थोर से भाई मानकर सहित हाथ मिसाइबा मध्ये दरकार नै कारण चर्च समस्त आसुचंते बोले समस्त धार्मिक नथिबे से समय आमे से सब विषय प्रति मध्ये आमे ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि प्रभुने जा प्रति आपनको जति आपण प्रलोभित होछंती व्हाट्सएप रे फेसबुक रे इंस्टा रे किए जदि आपनको किछि कमेंट्स कला आपनको बहुत भल लागुछि से लोक विषय रे जदि आपण बेसी चिंता करूचंती बेसी भाबुचंती बा मो स्वामी मते केबे एंती एप्रिशिएट करि नथिले एते प्रशंसा करि नथिले ए लोक मते एते करूछि बोली जदि बेसी भाबुचंती से चिंता आसुछि सेही समय रे ही से चिंता रो बाहरंतु से चिंता रो बाहरी पड़ंतु हेतु से लोकर नंबर आपनको पाखे अछंती ब्लॉक लिस्ट रे पके दियंतु कथाबार्ता बेसी होंतु नै कारण एई प्रलोभन रो एई परीक्षा रो आमे केवल धाइले ही तांको ठारू आमे दूर को गले ही रक्षा पाई पारबा जोसेफ जुबा पोटिफर स्त्री तांको डाकुची प्रलोभित करूची मो सहित शयन करबे ताको झिकुची से समय से जुबा धाई किना पड़े जाउची कारण से जानिथिला धाइले आका मु एथिर रक्षा पाइबे नले सिटी से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेसु का रक्त रे जय बोले हेई न थांता से स्थान रे से स्त्री लोक एते भाबरे तांको टेम्पटेड करि थांता जे ए मध्ये से टेम्पटेशन रे पड़ी जाय थांते से निजर पोशाक को छाड़ी किना से धाउचंती प्रिय भौणी माने आज एई पापरु अमन को रक्षा हे पारुची एई प्रलोभन रु जदि अमन को रक्षा पारुची ताहले जोसेफ को परि आमे धाइबार आवश्यकता अछि आ धाइले ही ए सबु आमे रक्षा पाई पारबा प्रिय भौणी कहबा को चाहे सबु विषय गुडी को अमन को जीवन को नष्ट करूची खाली कथा तो होची अनेक जन अछंती ए प्रकार माने न हेबा लोक सहित आमे माने चैट करबाटे मु सुने अलगा पर पुरुष सहित घंटा घंटा हमें काहे की गब्बा तो ए सब आमे रक्षा पाइबार आवश्यकता रही से सब विषय प्रति आम को दूरता आम को रक्षा करबार आवश्यकता रही आमे निजे गोटे गैप को आमे मेंटेन करबा आवश्यकता रही अछि प्रिय माने जो द्वारा कि आम अनेक प्रकार परीक्षा प्रलोभन रु आमने रक्षा पाई परबा आ गोटे विषय कहबा को चाहे हमर चक्षु सहित मध्य आमे नियम करबा छै आमे कोन देखुछ आइबो 10टा पिलार बापा हे 500 गधारे बसिकिना कहचंती मु आपना चक्षु संगे मु नियम करूछि मु युवती प्रति कि प्रकार अनेबी आमर चक्षु को संगे मध्य आमे नियम करबार छै मु जो समय अन्य को देखुछि मु कि प्रकार भाबरे देखुछि अन्य पुरुष को मु जो समय देखुछि से समय मु कि प्रकार देखुछि ए चक्षु रे मु किछि पाप करू नाही तो प्रिय भौणी माने आम चक्षु संगे आमे नियम करबा छै मु देखबार अछि जेंति गांधी जी कर 3टा मांकड़ देखिछु आमे खराब कथा देखबो नाही खराब कथा कहबो नाही खराबटा सुनबो नाही हमर चक्षु हमर पार्टी आमर कान सहित मध्य से प्रकार नियम करबार अछि मु केउ विषय देखु अछि आ आमे प्रत्येक समय उत्तम उत्तम विषय गुडी को देखु आ जो समय रे आमे देखु छु हमर चक्षु को कहबार अछि जे चक्षु ए चक्षु को शिखाइबार अछि नै सेटा देखबा कथा नै सेटा दुष्ट विषय जो समय रे दाऊद बसवा को गादैबाटा देखि किना पाप करे
ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ପଡିଲା, ହଁ ଦେଖିଦେଲୁ, ହଁ ଭୁଲରେ ଆଖି ପଡିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆହୁରି ଥରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖବାଟା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପରେ ପଡୁଅଛୁ। ବସବାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ କଥାକୁ ସେ ଦେଖିଲାଟାକୁ ଦାଉଦ ଯାଇ ମେଡିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଇକିନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଡକେଇକିନା ଆଣିକିନା ଘରେ ତାର ସହିତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବା ପାପ ଦ୍ଵାରା ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆହୁରି ଜଣକୁ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଆମକୁ ନିୟମ କରିବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ମନ୍ଦ କଥା ଦେଖିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବଶରେ ରଖିବା। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନିୟମ କରିବା, ଆମର ପାଟି ସହିତ ଆମେ ନିୟମ କରିବା ଯେ ଆମେ କୋଉ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ହବା ମଧ୍ୟ ସେଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଫଳ ତାକୁ ନୟନର ଲୋଭଜନକ। କହିବେ ନାଇଁ କି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ପେଟରେ ଭୋକ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ହେବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଇଏ ଆଇବ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, 10-10ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାହିଁକି ଆଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସାଙ୍ଗେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ନେବି। ଅଲଗା କୋଉ ବିଷୟ ହେଲେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ପ୍ରକାର ପାପରେ ବେଶୀ ପଡିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଘାତ ହଉଛି। ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ସମୟରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢୁଥିଲି, ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପରେ ତମର ହବି କଣ ବୋଲି ପଚାର ନାହିଁ, ତମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ବୋଲି ପଚାର। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି ଆକା, ଘରର ପ୍ରେସରରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ କରି ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିକିନା ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ଫରାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରେ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମର ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ନ ହଉ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏସବୁ ଆଡେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ଏସବୁ କହିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, ମାତ୍ର ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆମେ ପଢିପାରୁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଆମ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିବା। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ଲାନ କରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଲା, ହଁ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ, ତାପରେ ସେଠରୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରି ପଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁ କରୁ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆଇଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି କଣଟା ଅଛି ବାର ବାର ନ ଦେଖି ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକିନା ଆମେ ଅଲଗା ଆଡେ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନେଉଛୁ। କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ, ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲୁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ଦେଖବାଟା, ସେଟା ହେଲା ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ପଢିଛୁ। ଭୁଲରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଇଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ବାର ବାର ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଦେଖବା ନାହିଁ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଆମେ ନିୟମ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା କି ନା। କାହାକୁ ଦେବା ସମୟରେ ଏବେ ମୋ ମୋବାଇଲ କେ ଧରିବ, ବାହାରେ ପାଷ୍ଟୁନି ହେଇକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏସବୁ ଦେଖୁଛି ଗଲା ପରେ ଥିବ ନା ନାଇଁ, ଆଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଅନେକ ପାପରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆମେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବଶରେ ରଖିବା, ଆମେ ନାହିଁ କହିବାଟା ଶିଖିବା, ଆଉ ଆମେ ପାପରୁ ଆମେ ପଳାୟନ କରିବା, ଆଉ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନିୟମ କରିବା ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅବଟୁ ଋତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।